worthy of our praise. Amen. We want to welcome all who have joined us through this Facebook Live. The Facebook Live மூலமாக எனது யாவரும் இயேசு நாமத்தில் வர வைக்கிறோம். Wherever you are, if you are listening, you are with us, hearing the voice of God, தேவனுடைய சத்தத்தை எங்க இருந்தாலும் நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருப்பீங்கன்னு சொன்னா, that means God has a purpose in your life and God wants to speak to you through this word. இந்த வார்த்தை நிமித்தமாக தேவன் உங்களோடு பேச ஆசைப்படுகிறார். And somebody give praise to the Lord. Amen. God is so good that God worked at all seasons. தேவன் அவரு வல்லமையா இருக்கார். தேவன் எல்லா காலங்களிலும் தேவனால வேலை செய்ய முடியும். God doesn't put a pause and he doesn't need to work for some time and take a break on the other time. அவர் சில காலம் வேலை செய்துட்டு இன்னொரு காலத்துல அவர் ஓய்வு இருக்கணும் என்று சொல்லி அவசியம் இல்லை. God is the God that work at all time, at all season, at all ways. தேவன் எல்லா காலங்களிலும் எல்லா விதத்திலையும் எல்லா நீதியிலையும் அவரால வேலை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். Touch somebody and say praise the Lord for that. அதுக்காக தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. Come on, touch somebody and say praise the Lord. No, I want some shout in the Lord. Come on, open your mouth and praise the Lord. வாய்களை திறந்து சத்தமிடு. Check somebody. உங்க பிள்ளைகளை அடிச்சு சொல்லுங்களே, you better praise the Lord. Mothers beat your children. அதுக்கு உங்களே அடிச்சு சொல்லுங்க, முதல்ல நான் கத்தணும். பிள்ளைகளை சொல்றதா முதல்ல முந்திப்போம். ஆனா நம்மள சொல்லலாம், ஐயா பிள்ளைகளா அப்பாவை தட்டி சொல்லுங்க, அப்பா அம்மா நீங்க தட்டுனீங்களா, நீங்க துதிச்சீங்களா, நாங்களும் துதிப்போம். உங்களை பார்த்துதான் நான் இருக்கிறேன். You are an example, remember church. Somebody praise the Lord. Somebody give shout to the Lord. God is so good and he's so powerful. I would like to call my sermon today and title it as The Bees Are Flying. The bees are flying. என்ன சொல்லுவாங்க? தேனுகளா, குளவிங்களா? குளவிகள் பறக்குது. இப்போ தேனுனா என்னது? குளவியிலேருந்து தேனு வருமோ? ஓகே, சாரி காய்ஸ். குளவிகள் பறக்குது. The bees are flying. Let us go for today's verse. இன்னைக்குள்ள வேத பகுதி கடந்து போய் It's taken from book of Judges chapter 40 verse 8 and 9. Book of Judges. நியாயாதிபதிகள் 14ஆம் அதிகாரம் 8-9 வசனம். God be glory. When he returned later to take her. மறுபடியும் அவன் வரும்போது, யார் அந்த அவன் சொன்னா, இஸ் டாக் அபௌட் சாம்சனை குறித்து பேசுது. மறுபடியும் அவன் வரும்போது, சொல்லுங்களேன் மறுபடியும், நல்லா சொல்லுங்களேன் மறுபடியும், நல்லா கத்தி சொல்லுங்களேன் மறுபடியும். That's why sometimes we need to keep doing some things again and again. அதனால சில காரியங்களை நாம் மறுபடியும் செய்யணும். We need to go back to that same journey, the same road. Because when I go back to the same road, now the roads are going to be different. Because the Lord has something different in the same road. சில வேளையில நான் போகிற அதே பாதையில தேவன் எனக்கு வித்தியாசமான காரியங்களை வைத்திருக்கிறார். You can walk in the road before, but as you again and again walk even in the same road, you're going to get something different from the same road. That's why sometimes I can't be tired worshiping the Lord again and again. I can't be tired praying to the Lord again and again. நான் மறுபடியும் துதிக்கிறதுக்கும் ஜெபிக்கிறதுக்கும் ஆராதிக்கிறதுக்கும் நான் சோர்ந்து போக முடியாது. Even I need to go through the same road. I will go to the same road because my blessing will still be in the same road. என்னோட நன்மைகள் அதே பாதையில் மறுபடியும் போகிறவேல. I don't know why and when, but the same road can bring a difference.
He turned aside to look at the carcass. அந்த சரீரத்தை திரும்பி பார்க்கறான். Of the lion, அது சிங்கத்தோட சரீரம். No, that lion was been killed by Samson before. அந்த சிங்கத்தை சாம்சன் தான் கொண்டான். Now when Samson is going back to the same road, அவ கொண்ட அந்த சிங்கத்தின் சரீரத்தை பார்க்கறான். And behold, a swarm of bees and honeys were in the body of the lion. கொலவிகளோ தேன்களோ அந்த சிங்கத்தின் சரீரத்தில் இருக்கிறத சாம்சன் பார்க்கிறார். Somebody shout amen here. Let us go for verse 9. 9வது வசனம். So it took out the honey. Oh my God. அவன் அதிலிருந்து தேனை எடுக்கிறான். And his hand and went on eating. அவன் கரத்தில் எடுத்து, so he took out the honey on his hands and went on eating as he went. அவன் எடுத்து சாப்பிட்டு கொண்டே போறான். When he came to his father and mother, he gave some to them and they ate it. But they didn't know. Oh, but he did not tell them that he had taken the honey out of the body of the lion. சாம்சன் இங்கிருந்து வந்ததுன்னு சொல்லி அந்த ரகசியத்தை சொல்லல. The bees are flying. குளவிகள் பறக்குது. But before I talk about a bees, the குளவிகளை பற்றி பேசாத முன்பாக I want to remind a verse. ஒரு வசனத்தை நான் ஞாபகப்படுத்த ஆசைப்படுகிறேன். The words of God say, தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, when you walk through the water, I will be there. தண்ணீர் மேல நீ நடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன். When you walk through the waters, I will be there. நீ தண்ணீர் மேல நடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன். Some things, and God say also, நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று சொன்னா நான் உன்னை தப்ப வைப்பேன். நான் உன்னை காப்பாற்றுவேன். நான் உன்னை முழுக விடுற மாட்டேன். You not going to die even when you walk through the waters and the roaring sea. கடல் மேலே நடக்கும்போது, தண்ணீர் மேலே நடக்கும்போது எதுவும் உன்னை மேற்கொள்ளாது, நீ முழுகிற மாட்ட. What a promise. But this promise, in the, come on, look at me. This is church. Let the babies be babies. பிள்ளைங்களோட சத்தத்தை நேசிக்க. They are amazing. Lionel, I know I'm talking about you because the lion is there. The word of God say, தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, தண்ணீர் மேல நடக்கும்போது, when you walk through the water, I will be there. Something will happen when you do something. ஏதோ ஒன்று செய்யும் போது ஏதோ ஒன்று தேவன் செய்வார். The problem is that the question that I want to raise this evening, இந்த சாயங்கால வேளையில நான் கேட்கிற ஒரு கேள்வியானது, are you bold enough to walk on the water? கடல் மேல நடக்க நீங்க தைரியம் உள்ளவங்களாக இருக்கிறீங்களா? Because the Lord say, when you walk, I will be there. நான் உன்னோடு இருப்பேன். நீ கடலை பார்க்கும் போது இல்ல, முடிச்சிருங்க. நீ கடல் பக்கமா நிற்கும் போது இல்ல, நீ கடல் மேல காலை எடுத்து வைத்து நடக்கும் போது. Oh, if you get the point of what I'm trying to say, what the Spirit of God is trying to say, தேவ ஆவியானவர் என்ன சொல்ல வருகிறீங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டோம். Give a shout of amen. பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க, ஒன்னும் உனக்கு புரியலல்ல. Some miracle will happen when you enter
problem. சில சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக நான் காலை எடுத்து வைக்கும் போது தேவன் அங்க அற்புதம் செய்வார். When I walk through the water, he is there. ஆனா நான் தண்ணீரே பார்த்துட்டு ஐயோ dua campur dua empat ini tak boleh Tuhan. Logically cannot. கடவுளே நான் காலை எடுத்து வச்சுனா நான் முழுகுவேன் சாவுவேன். பக்கத்துல தட்டி அடிச்சு சொல்லுங்க, கால் எடுத்து வைக்காம செத்து போயிருவீங்க. We need to understand some truth. You want to play a safe game sometime. சில வேளையில என் வாழ்க்கையில நான் பார்த்து நான் காரியங்கள் செய்யணும் நடப்போம். It's good to be wise. ஞானமா இருக்கிறது நல்லது. பட் அதே வேளையில விசுவாசத்தில் நடப்பது சிறந்தது. Sometimes I need to put away my wisdom. சில வேளையில என்னோட ஞானத்தை நான் இறக்கி வைக்கணும், so that the faith will work within me. எனக்குள்ளாக விசுவாசம் வேலை செய்ய என்னோட ஞானத்தையும் புத்தியும் அறிவையும் லாஜிக்கையும் I need to forsake something so that the faith will work within me. எனக்குள்ளாக விசுவாசம் வேலை செய்ய என்னோட கணக்கு ஈட என்னோட தந்திரத்தை I need to lay aside. If what I'm calculating is so, நான் கணக்கெடுறது அவ்வளோ I can move according to the calculation of my life, then my question is, where is your faith in your life? என் வாழ்க்கையில் விசுவாசம் எங்க? Because faith is all about walking blind. ஏன்னா விசுவாசம் என்று சொல்லுது கண்களை மூடி நடப்பது போல. Do not walk by sight, but walk by faith. My God. விசுவாசம், a faith will make a difference. And faith always happen. விசுவாசம் எப்ப நடக்கும் என்று சொன்னா, when I do that, when I get into the impossible, நடக்க கூடாத காரியங்களை நான் முயற்சி பண்ணி செய்கிற வேலையில boom is happen. That's where miracle happens, faith happens. The bees are flying. கொலைவிங்கள் பறக்குது. எத்தனை பேர் கொலைவி பார்த்திருக்கீங்க? We have seen the bees. No. The scientifically they say, ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க, it is impossible for bee to fly. ஒரு கொலைவி பறக்கிறது லாஜிக்கலி கூடாத ஒரு காரியம். Because the bee's body are so big and their wings are so tiny. இந்த கொலவியோட சரீரம் அவ்வளவு பெருசு, இந்த கொலவியோட ரெக்கை அவ்வளவு சிறியதா இருக்கிறதுனால இந்த ரெக்கையை அடித்து கொண்டு எப்படி இந்த கொலவி பறக்க முடியுது என்று சொல்லி இன்னைக்கு வரைக்கும் they are a confusion going on. But the truth is that சத்தியம் என்னன்னு சொன்னா கொலவிகள் பறக்குது. Listen to me carefully, people of God. Because the bees know I have a wing and I should fly. இல்லை கொலவிகள் அறிந்தது எனக்கு ரெக்கை இருக்கு, ரெக்கை இருந்தாண்டா, நல்லா சொல்லுங்க, ரெக்கை இருந்தாண்டா, ஐயோ கடவுளை ரெக்கை இருந்தா பறக்கலாம், கடவுள் இருந்தால் நானும்
கடவுள் இருந்தால் நானும் உயருவேன், நானும் பறப்பேன். You can be the same sitting here quietly when you have God, because the Lord say when you have me you will soar like an eagle and you will rise up above the mountain. தேவன் நம்மளோடு இருப்பார் என்று சொன்னா கழுகுகள் போல நம்மள எழுப்பி பறப்போம் அல்லவா, நம்ம வாழ்க்கை உயர்ந்திருப்போம் அல்லவா. Oh, it's impossible for me to be down when I have wings, which is my Lord. பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க, நீங்க கீழே இருக்க முடியாது. அப்பா நல்லா சொல்றீங்க, இன்னைக்கு நீங்களும் ஃபயரா இருக்கீங்க, எனக்கு பயமா இருக்கு. சொல்ல கீழே இருக்க முடியாது. Come on, give a shout and say கீழே இருக்க முடியாது. You can't be down there because I have the great God. What you're doing with your great God is the matter. பெரிய கடவுள் வச்சு நான் என்ன செய்கிறேன்? What you're doing with your wings is the matter. என்னோட பிரச்சனை அவ்வளவு பெருசு, என்னோட சூழ்நிலை அவ்வளவு பெருசு, என்னோட தேவைகள் அவ்வளவு பெருசு, என்னோட சுத்தி இருக்கிற காரியங்கள் அவ்வளவு பெருசு. But you still have the wings. Oh my God. இந்த தேனிங்க நடக்க முடியாது என்ற காரியங்களை நடக்க வைத்ததுங்க. In fact, if you study, நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா they say it's almost like 10, 15, 20 times heavier. They need to carry their body than the weight of their wings. 10 மடங்கு 15 மடங்கு 20 மடங்கு அதுகளோட உடம்பினோட வெயிட்டை அதுகளோட அந்த சின்ன ரெக்கையானது அடித்துக்கொண்டு சுமந்து கொண்டு போமா. சாதாரண ஒரு குழவிக்கு நம்பிக்கை இருக்கவேன்னு சொன்னா நம்ம நம்பிக்கை எங்கங்க? தேனு குழவியில தேனா மறுபடியும் நம்ம பார்த்து தேனி. ஓகே, குழவியில தேனி கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. தேங்க்ஸ் பாஸ்டர். தேனி தேனிக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும்னு சொன்னா நம் நம்பிக்கை இங்க with having the God. What we are doing with the God that I have. So here we see the Parker Simpson and want to fight. ஒரு யுத்தத்தை ஜெயித்திருக்காங்க. It's not with the man but with the beast. ஒரு மிருகத்தை கூட. And he killed that lion. அந்த சிங்கத்தை அவன் கொண்டு போட்டான். Now he's walking towards going on the same road. அதே பாதையில அவன் போய் கொண்டிருக்கிறான். He's going to the same road. அதே இடத்துல பார்க்க போகிற வேலையில அவன் கொன்ன அந்த சிங்கத்தின் சரீரத்தை அவன் பார்க்கிறான். நேற்று என் கடவுள் என்னை வாழ வைப்பார் என்று சொன்னா இன்னைக்கும் என்னைய, நேற்று என்னை போஷித்தவர் இன்னைக்கும் என்னைய. Sometimes I need to turn back and see what I have overcome in my life. சில வேளை நான் திரும்பி பார்க்கணும் என் வாழ்க்கையில நான் எதிலாம் தேவன் என்னை மூடிக்கொள்ள வைத்தார் என்று சொல்லி. If you can see that, you will give some glory to God. நான் திரும்பி பார்ப்பேன் என்று சொல்ல என் வாய் சும்மா இருக்க முடியாது. பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க, நீ திரும்பி பார்த்த என்று சொல்ல ஓ வாய் சும்மா இருக்காது. டைம்சன் வாய் சும்மா இல்ல. சாம்சன் வாய் சும்மா இல்ல.
திரும்பி பார்க்கறா. ஓ, அந்த தேநீருங்க பறந்து கொண்டு இருக்குங்க. வேற தேநீர் மட்டுமல்ல, ஓஹோ, அந்த தேநீர் தான் வேலையை செய்து தேனு கூட அங்க இருக்கிறது. சிம்சன் வாய் சும்மா இல்ல. இப்போது அவன் கையினால் அந்த தேனை எடுத்து அவன் சாப்பிட்டு கொண்டே போறான். அவன் கையை முழுவதும் இனிப்பு, அவன் வாய் முழுவதும். somebody give praise to the Lord. riba korobo shamato loboko riba korobo to rimato. Praise the name of the Lord. Oh my God. பக்கத்துல அடிச்சுக்கல. உங்க வாயில என்ன இருக்கு? உங்க வாயில என்ன இருக்கு? உங்க வாயில நல்ல நல்ல கேளுங்க. உங்க வாயில என்ன இருக்கு? உங்க வாயில என்ன இருக்கு? அதே பாததா, ஆனா வேற சூழலை. அதே பாததா, வேற சூழலை. You can walk in the same road. Oh, but different feelings. That is your God. அதுதான் என் தேவன். God doesn't only give us a fight, but He gives us a reward. தேவன் வெறும் நம்மளுக்கு யுத்தத்தை கொடுக்கிற தேவன் இல்ல, நமக்கு வெகுமதிகளை கொடுக்கிற தேவன். somebody and say, நீங்க நல்லா இருப்பீங்க. நம்புற மாதிரி நல்லா சொல்லுங்களேன், நீங்க நல்லா இருப்பீங்க. உங்களையே சத்தமா சொல்லுங்களேன், நான் நல்லா இருப்பேன். கத்தி சொல்லுங்களேன், நான் நல்லா இருப்பேன். நல்ல குரல்ல கத்தி சொல்லுங்களேன், நான் நல்லா இருப்பேன். கடவுளை வைத்துட்டு நம்ம நல்லா இருப்போம். I can go to the same place every day, but because I have won, நான் சில யுத்தங்களை ஜெயித்தனால, சில காரியங்களை நான் வென்றனால, for sure my rewards will be there. என்னோட வெகுமதி அங்க இருக்கும். That's why the word of God say, தேவனுக்காக நம்ம செய்திருது ஒன்று கூடிய வீணாக. ஒண்ணுமே வீணாகாதுங்க. Nothing going to be waste. Samson with his hand, அவன் கையை வச்சு தேனை எடுக்கிறான். It's important what your hand is doing. என் கையை எது என்ன செய்யறது ரொம்ப முக்கியம். Out of this hand we do many things. இந்த கரங்கள்ல நம்ம அநேக காரியம் செய்கிறோம். Even now I can choose this hand to do whatever I want to do. இந்த கையை வச்சு நான் அநேக காரியம் செய்யலாம். I can use this hand, take out my phone. I can use this hand, இந்த கையை வச்சு I can read the Bible. இந்த கையை வச்சு I can take down some note. But அதே இந்த கையை வச்சு நான் கரங்களை உயர்த்தி தேவனுக்கு நன்றி. 20-50 காரம் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? இதே கையை வச்சு I can lift up my hand and what you're doing, what God is telling you, what you're doing with your hand. இந்த கரத்தை எதுக்கு பயன்படுத்துறோம்? Because the hand is so much powerful. If I can choose the power of my hand, என் கரத்தின் வல்லமையை நான் பயன்படுத்தி, ரிமெம்பர், அதனால தான் கடவுள் வார்த்தை சொல்லுகிறது, வல்ல கரத்தினால நான் உள்ளே. எங்க கிறிஸ்தவங்க எங்க வல்ல கரத்தினால நான் உங்களை நல்லா தான் சொல்லுங்க. வல்ல கரத்தினால கமா சத்தமா சொல்லு. வல்ல கரத்தினால நான் உன்னை தாங்குவேன். With my right hand I will sustain you. I will hold you. What kind of promise that God has given to her, that He showed that my hands were
for you. கரம் உமக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. இன்னைக்கு என்னோட கேள்வி, நம் கரம் யாருக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது? What I'm doing with my hand. இந்த கரம் எதுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது? What I'm talking about, I'm talking about where is your heart, that's where your treasure will be. நான் எதை குறித்து பேசுகிறேன்? எங்க உன் பொக்கிஷம் இருக்குதோ அங்கதான் உன் உள்ளம் இருக்கும். So if my treasure is the Lord my God, என்னோட பொக்கிஷம் கடவுள் என்று சொன்னா, oh my people of God, I will keep on be with him. நான் எப்போதும் அவரோடு சதா காலம் அவரோடு நான் இருந்து கொண்டே இருப்பேன். My God. Because அவர் என் பொக்கிஷமா இருப்பார் என்று சொன்னா, if this hand is working for God's way, then out of the work of this hand, இந்த கையின் நிமித்தமாக, இந்த கையின் வேலை நிமித்தமாக என்னோட நாவு சுவையை பெற்றுக்கொள்ளும். My mouth. I want every eyes to be closed. எல்லாரும் கண்களை மூடி இருக்கிற வேலையில் take a minute and think. ஒரு நிமிடம் ஆராய்ச்சி பார்ப்போம். வாயின் வார்த்தை எப்படிப்பட்ட வார்த்தையாக இருக்கிறது? It is sweet is coming out of my mouth. என் வாயின் வார்த்தையிலிருந்து இனிப்பு வருதா? Am I tasting the sweet of God flowing through every lips, every tongue, and when I talk, the sweet is. அதனால தான் Samson is bringing back the sweet to his parents. வீட்டுக்கு இனிப்ப தேனை கொண்டு போறான். Look at me, people of God. If you're talking the blessing and the miracle of God, தேவன் வாழ்க்கை செய்த அற்புதங்களை, நன்மைகளை, ஆசீர்வாதங்களை, இனிப்பை பேச வேண்டும் சொன்னா அது மற்றவங்கள் வாழ்க்கையில் இனிப்பு கொண்டு வரும். I can always pass the honey, அந்த தேனை வீட்டுக்கு கொண்டு போறான். Can I go little more, church? Is it God is talking about family? கடவுள் குடும்பத்தை குறித்து பேசுறாரா? That God is telling that out of the fight, bring the sweet to your family. யுத்தத்தின் நிமித்தமாக, that every battle that you won, that your family will enjoy the blessing. பிள்ளைங்கள்லாம் அப்பாவை அடிச்சு சொல்லுங்க, அப்பா நீங்க ரொம்ப முக்கியம். அப்பாங்களா கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க, நான் ரொம்ப முக்கியம். If you're not going to be fight, daddy, தாப்பலார்கள் போராடலன்னு சொன்னா குடும்பம் இனிக்காது. Don't go blame your wife and blame your children. வீட்டுக்கு போயிட்டு உங்க பொண்டாட்டியோ உங்க பிள்ளையோ ஏசாதீங்க. Turn, go to the room, look at the mirror. ரூமுக்கு போயிட்டு கதவு சாத்திட்டு ஒரு கண்ணாடி பார்த்து சொல்லுங்க, யாடா நீ இப்படி இருக்க? Because it is your duty to carry the sweet and take it back home. It's your duty to fight the lion. இக்குடும்பத்துக்கு எந்த வருகிற சிங்கத்தை போராடுற அந்த கடமையானது, பொறுப்பானது எனக்கு இருக்கு. You need to fight. You need to fight the lion and kill it.
I'm going to the same road again and again. அதே பாதையில தான் நான் போறேன். ஒண்ணும் மாற்றம் இல்ல. Doesn't matter. But when the lions come, fight. சிங்கம் வரும்போது அந்த பாதையில போராட்டுங்க. யாருன்னு சொன்னா நான் போகிற அதே பாதையில பிரச்சனை கட்டாயம் வரும், போராட்ட கட்டாயம் வரும், வியாதி கட்டாயம் வரும், சூழ்நிலைங்க கட்டாயம் மாறும். The same road, but it's not going to be same every day. அதே பாதை தான், ஆனா அதே மாதிரி இருக்காது. அதே பாதை தான், அதே சூழ்நிலை இருக்காது. சூழ்நிலை மாறும் போது raise up like a bee. குளவி போல எழுப்புங்க. You can break God, raise up with the wings of God. கடவுள் கொடுத்திருக்கிற என்னோட ரெக்கைகளை அடித்து I will do impossible thing. நான் செய்யக்கூடாத காரியங்களை நான் செய்கிறவனாக இருப்பேன். What's the point if I can do what I can do with my whole strength and as the Lord? சொந்த பலத்துல நான் செய்யக்கூடிய காரியங்களை என்னால செய்ய முடியும் என்று சொன்னா எனக்கு எதுக்கு கடவுள் தேவை? பிகாஸ் என்னோட பலவீனத்தில் அல்லவா அவரோட பலன் பூர்ணமாகும். என்னோட குறைவுகள் அல்லவா அவர் பரிபூர்ணமா இருப்பாரு. If I can do everything by myself, and where you going to put God of miracle in your life? எல்லாம் செய்ய முடியும் என்று சொல்ல அற்புதத்தின் தேவனை என் வாழ்க்கையில் நான் எங்க வைக்க போறேன்? Start to do the impossible. கூடாத காரியங்களை செய்யுங்க. மனைவிகளா கணவர்களை பார்த்து சொல்லுங்க, ஹனி bring some honey. தேனே தேனே தேனு கொண்டு வா தேனே. Do the impossible. Be a fighter like a bee. ஒரு சாதாரண குளவிக்கு தன்னை சுமந்து கொண்டு போய் பூவுல இருந்து தேனை எடுத்து தன் வீட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் என்று சொல்லி அது ஒவ்வொரு நாளும் தன்னை அசைத்துக் கொண்டு தான் செய்ய முடியாத காரியங்கள் செய்து தன் வாழ்க்கையை குடும்பத்தை சந்தோஷமாக இழுப்பா வைத்திருக்க என்று சொன்னா why can't we do that? ஏன் நம்மளால செய்ய முடியல? Why we don't want to do that? Why every time ஒவ்வொரு தரையும் நம்ம சூழ்நிலை வரும்போது இது நடக்காது, இது முடியாது, இது கூடாது? தேனால பறக்க முடியாதுங்க, பறக்குத. யாரெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்றீங்களோ ஒன்வே சார்பாக ஒரு தேன் வாங்கி கொடுக்கப்படும். தேனு முட்டாய் இல்ல, குத்துற தேன் வாங்கி கொடுக்கணும். வச்சுட்டு ஒரு குத்து. Think about who you are in the Lord. ஒரு சாதாரண அந்த தேனிக்கு உள்ளுக்குள்ளாக அவரோ வைராக்கியம் இருந்து நடக்க முடியாத சூழ்நிலையை நடக்க வைக்க என்று சொன்னா இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? What we are doing? And God say, நீ கடல் மேல நடக்கும் போது நான் இருப்பேன், பயப்படாத. வாழ்க்கையில் வர ஒவ்வொரு யுத்தத்தையும் நீ ஜெயிப்ப, பயப்படாத. When all these promises God puts in front of her, தேவன் எல்லா வாக்குத்தத்தங்களையும் நமக்கு முன்பாக வைத்துட்டார். Why still we can't believe? யாத நம்ம நம்ப முடியல. Do be like a bee. தேனீரை
போல இருப்போங்க. எங்கேயோ ஒரு பூல இருந்து தேனை எடுத்துட்டு வந்து நாத்தம் பிடிக்கிற அந்த மக்கி போகிற சிங்கத்தின் சரீரத்தில் இனிப்பை வைத்து, think about all this. What a powerful, நான் அதுக்குள்ள போக ஆசைப்படுறேன். It's a different powerful revelation. I may preach one day. Out of the stinking body comes the aroma of the sweet. அது வேலை செய்தது. பலவீனமாக இருக்கிற முடியாத பறக்க முடியாது எனக்கு தேனை எங்கேயோ போய் எடுத்துட்டு வந்து அதுங்க அங்கே கூட கட்டி, ஓ மை God, they change entire of the season of the dead body. You can do that, people. Start to believe God in everything. நான் இனிப்பை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டேன், தேனை மட்டும் நான் ருசிச்சுட்டேன், என் வாய் சும்மா இருக்காதுங்க. I will eager and thirst again and again for that sweet. And I will bring the sweet wherever I go. நான் இங்கெல்லாம் போறேனோ அந்த தேனை இனிப்பேன் நான் கொண்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஒன்று சொல்லி முடிச்சிடுறேன். முடியாதுன்னு சொல்றவங்க கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்காதீங்க. உங்களை தட்டி விட்டு முடியும் முடியும் உன்னால முடியும், கடவுளும் கூட இருக்காரு, செய்யுங்க செய்யுங்க செய்யுங்க. அது கேட்க கஷ்டமா தான் இருக்கும், ஆனா அவங்க கூட இருங்க, நீங்க தேநீர் போல மாறிடுவீங்க. Sometime the pampering is not good. தட்டி விடுறது சில வேலையில நல்லதில்லை. அதனால தேவனோட வார்த்தை சொல்லுகிறது, you can be an infant year after year. குழந்தையாக நீ காலம் முழுவதும் இருக்க முடியாது. பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க, வளர்ந்துட்டியா இல்லையா? Yes, church will say, உங்களை உடம்பு முடியாமல் இருக்கும்போது தான் சபை சொல்லும், ஜெபிங்க வாங்கன்னு, தூங்குங்கன்னு சொல்லாது. That's how church works. That's how God works. Because your miracle will happen when you walk into the water. ஏன்னா என் அற்புதம் எப்போ நடக்கும்னா கால் எடுத்து வைக்கிற வேலையில், சூழ்நிலை எதிர்த்து வருகிற வேலையில். God never say at all. எங்குமே நீங்க பார்க்க முடியாது. God say, பார்த்து திரும்பி போங்க. No. The Lord say, நீ அக்கினியில் இருக்கும் போது நான் அங்க இருப்பேன், சிங்க கொகையில நான் அங்க இருப்பேன், செங்காடல் முன்பாக பறக்கும், கடல் மேல நீ நடந்து போவ, எந்த சேதம் ஒண்ணு வராது, காகங்கள் ஒன்னைய போய்ச்சிக்கும், கல்லை நான் அப்பமாக மாற்ற முடியும், நீ உழுவேன்னு சொன்னா என் கரம் உன்னை தாங்கும். So the Bible is full of promise where God is challenging his children and say, start to do something. You can't even do it because you're going to see the miracle. நீ உன்னால செய்ய முடியாத காரியங்களை செய்யும் போது அற்புதம் பாவம். The bee are flying. Let us stand in the presence of God. தேவனுடைய சமூகத்தில் the bees are flying. தேனீருங்க பறக்குது. தேனீருங்க பறக்குது. They are flying. Thank you so much. Thank you, God. We praise you, Lord. Jesus.
தூயரே என் துதிகளுக்கு நீரே பாத்திரரே தூயரே தூயரே துதிகளுக்கு பாத்திரரே துதியும் கனமும் மகிமே எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். துதியும் கனமும் மகிமே எல்லாம் ஒருவருக்கே மறுபடியும் பாடுவா. துதியோ துதியோ கனமோ மகிமே எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். துதியோ கனமோ மகிமை அவருக்கு எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். தூயரே தூயரே துதிகளுக்கு பாத்திரரே தூயரே தூயரே என் துதிகளுக்கு பாத்திரரே. சாதாரண ஒரு தேடி அதுக்கு செய்ய முடியாத காரியங்கள் அதுக்கு செய்ய வேண்டும் சொன்னா தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம if they can do impossible things நடக்க கூடாத காரியங்கள் அதுக்கு நடக்க வைக்கப்பட வேண்டும் சொன்னா how much we can do impossible things in our life. நம்ம வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட ஆச்சரியமான காரியங்களை தேவன் செய்ய முடியும். தண்ணீர் மேல நான் நடக்கும் போது நான் முழுக வட்டேன் அல்லவா, அக்கினியிலே பட்சிக்காத அல்லவா. உலகத்தையும் உம் கரங்களிலே தாங்குகிறீர் சோத்ரம். மொத்த உலகத்தையும் உம் கரங்களிலே தாங்குகிறீர் சோத்ரம். உம் வார்த்தையின் வல்லமையாலோ இந்த உலகத்தை ஆள்பவரே. உம் வார்த்தையின் வல்லமையா இந்த உலகத்தை ஆள்பவரே. பாத்திரரே thank you Jesus. பாத்திரரே 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 தூயரே தூயரே என் துதிகளுக்கு பாத்திரரே தூயரே தூயரே என் துதிகளுக்கு பாத்திரரே. துதியோ கனமும் மகிமே எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். துதியோ துதியோ கனமும் மகிமே எல்லாம் ஒருவருக்கே
செலுத்துகிறோம். துதியோ துதியோ கனமோ மகிமே ஒவ்வொருவருக்கே செலுத்துகிறோம். துதியோ கனமோ மகிமே எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். தூயரே துதிகளுக்கே பாத்திரரே. தூயரே தூயரே துதிகளுக்கே பாத்திரரே. ஓ பாத்திரரே மொத்த உலகத்தையும் தன் கரத்தினால் தாங்குவார் என்று சொன்னார். உங்களை என்னையும் அவர் தாங்க மாட்டாரா? அவர் அற்புத கரம் நம்மளை சுமந்து கொண்டு போவாதா? Thank you, Lord. உலகத்தையும் உன் கரங்களினால் தாங்கினீரே சோஸ்திரம். அந்த உலகத்தையும் உன் கரங்களினால் தாங்கினீரே சோஸ்திரம். மறுபடியும் பாடுவோமா? மொத்த உலகத்தையே உன் கரங்களினால் தாங்கினீரே சோஸ்திரம். ஒற்ற மொத்த உலகத்தையே உன் கரங்களினால் தாங்கினீரே சோஸ்திரம். ஓ வார்த்தையின் வல்லமையால் இந்த உலகத்தை ஆள்பவரே. ஓ வார்த்தையின் வல்லமையால் இந்த உலகத்தை வாழ்பவரே. பாத்திரரே 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 பாத்திரரே. மறுபடியும் பாடுமா? மொத்த உலகத்தையும் மொத்த உலகத்தையும் உன் கரங்களிலே தாங்குகிறீரே சோஸ்திரம். மொத்த உலகத்தையும் உன் கரங்களிலே தாங்குகிறீர் சோஸ்திரம். தேவனால எது கூடாது? உலகத்தையும் உன் கரங்களினால் தாங்கினீரே சோஸ்திரம். மொத்த உலகத்தையும் உன் கரங்களினால் தாங்கினீரே சோஸ்திரம். ஓ வார்த்தையின் வல்லமையால் இந்த உலகத்தை ஆள்பவரே. ஓ வார்த்தையின் வல்லமையால் இந்த உலகத்தை வாயில் வார்த்தையினால். வாயில் வல்லமையால் இந்த உலகத்தை ஆள்பவரே. ஓ வார்த்தையின் வல்லமையால் இந்த உலகத்தை ஆள்பவரே. பாத்திரரே 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 பாத்திரரே. சேர்ந்து பாடுவோம். வல்லமையா ஓ வல்லமையை நான் எதிர்த்து நிற்க யாரும் இல்லை ஸ்தோத்திரம். ஓ வல்லமையை எதிர்த்து நிற்க யாரும் இல்லை வல்லமையே. ஓ வல்லமையே எதிர்த்து நிற்க யாரும் இல்லை ஸ்தோத்திரம். ஓ வல்லமையே எதிர்த்து நிற்க யாரும் இல்லை ஸ்தோத்திரம். என் தேவன் எழுந்தருள சத்துரு சிதறிய ஓடுகிறார். என் தேவன் எழுந்தருள சத்துரு சிதறிய
சிதறிய ஓடு என் தேவா என் தேவன் எழுந்தருள சத்துரு சிதறிய ஓடுகிறார். என் தேவன் சத்துரு சிதறிய ஓடுகிறார். ஓ வல்லமை எதிர்த்து நிற்க யாரும் இல்லை. ஸ்தோத்திரம். ஓ வல்லமையை 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 எதிர்த்து நிற்க யாரும் இல்லை. சோத்ரம் மறுபடியும் பாடுமா. ஓ வல்லமையே எதிர்த்து நிற்க யாரும் இல்லை. ஸ்தோத்திரம். என் தேவா என் தேவன் எழுந்தருள சத்துரு சிதறிய ஓடுகிறார். என் தேவன் எழுந்தருள சத்துரு சிதறிய ஓடுகிறார். வல்லமை வல்லமையே எதிர்த்து நிற்க யார் ஒற்றுமை இல்லைங்க. ஸ்தோத்திரம். ஓ இந்த அக்கினி நம்மளை பட்சிக்க முடியாது. எதிர்த்து நிற்க எந்த கடலும் நம்மளை மேற்கொள்ள முடியாது. எந்த சிங்கங்களும் நம்மளை விழுக்க முடியாது. வல்லமையே எதிர்த்து அவர் பெரியவர். யாரும் இல்லை. ஸ்தோத்திரம். ஓ வல்லமையே எதிர்த்து நிற்க யாரும் இல்லை. ஸ்தோத்திரம். என் தேவா என் தேவன் எழுந்தருள சத்துரு சிதறிய ஓடுகிறார். என் தேவன் எழுந்தருள சத்துரு சிதறிய ஓடுகிறார். என் தேவன் எழுந்தருள சத்துரு சிதறிய அச்சனம் போடுங்க. என் தேவன் எழுந்தருள சத்துரு சிதறிய ஓடுகிறார். பாத்திரரே 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 பாத்திரரே. மறுபடியும் ஒரு தர பாடுமா. மொற்ற உலகத்தையும் மொற்ற உலகத்தையும் கரங்களிலே தாங்குகிறேன். ஸ்தோத்திரம். மொத்த உலகத்தையும் கரங்களிலே தாங்குகிறேன். ஸ்தோத்திரம். மொத்த உலகத்தையும் மொத்த உலகத்தையும் கரங்களிலே தாங்குகிறேன். ஸ்தோத்திரம். மொத்த உலகத்தையும் கரங்களிலே தாங்குகிறேன். ஸ்தோத்திரம். ஓ வார்த்தையின் வல்லமையால் இந்த உலகத்தை ஆள்பவரே. ஓ வார்த்தையின் வல்லமையால் இந்த உலகத்தை ஆள்பவரே. ஓ வார்த்தையின் வல்லமையால் இந்த உலகத்தை
பாத்திரரே 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 தூயரே 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 என் துதிகளுக்கு பாத்திரரே தூயரே தூயரே என் துதிகளுக்கு பாத்திரரே தூயரே தூயரே Thank you Lord, thank you Jesus. தூயரே என் துதிகளுக்கு பாத்திரரே தூயரே தூயரே என் துதிகளுக்கு பாத்திரரே The bees are flying. தேனிகள் பறக்குதுங்க. About you and me. நீங்களும் நானும் எல்லாம் செய்ய முடியும். சாதாரண ஒரு தேனீகள் தன்னால சுமந்து கொள்ள வாய்ப்பே இல்லாத தன்னோட சரீரத்தை சுமந்து கொண்டு பரப்புகிறேன். What impossible thing that we can do with our God. நம் தேவனை கொண்டு நடக்க முடியாத காரியங்களை எவ்வளவு தேவன் செய்து முடிப்பார். சூழ்நிலை இருந்திருக்கலாம். ஐயோ இது நடப்பதற்கு வழியே இல்லையே என்று நாட்கள் அமைந்திருக்கலாம். தேவன் கூடாத காரியங்களை செய்து is a miracle working God. அவர் அற்புதம் செய்கிற தேவன். He take a simple water and make it as a wine. ஒரு சாதாரண தண்ணீரை திராட்சரசமாக மாற்ற முடியும் என்று சொன்னார். What your God can do, இந்த தேவனால இதை செய்ய முடியாது. If just he can take 5 bread and 2 fish, 5 அப்பத்தை 2 மீனை எடுத்து he can feed with non-stop. நிறுத்த முடியாம போஷித்துக் கொள்ள முடியும் சொன்னா what my God can do. The bees are flying. தேனிகள் பறக்குதுங்க. Lord, I pray even those who are watching us through this Facebook live, remember whatever you going through in your life. உங்க வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நீங்க கடந்து போகிற வேலையில ஐயோ இது கூடாதுன்னு நினைக்கிற வேலையில remember the bees. தேனிகளை ஞாபகம் வைத்திருங்க. கூடாத காரியங்கள் அவங்க வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் செய்ய நடக்கும் என்று சொல்லலாம். நம் வாழ்க்கையில நடக்காதா? நம் தேவன் நம்மளை விட்டுருவாரா? Have faith in the Lord. அவரை நம்புவோம். God, I pray bless those who are watching it through this Facebook. ஜனங்களை ஆசீர்வதிங்க. In the name of the Lord, I pray. இயேசு நாமத்தில். Thank you for joining with us. எங்களோட இணைந்ததுக்காக நன்றி. கர்த்தர் கட்டாயம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Remember always, the bees are flying. தேனீர்கள் பறக்குது. நம்மளும் எழும்புவோம். God bless you.